आज अकाली दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा होशियारपुर पहुंचकर एक प्रेस वार्ता कर नगर निगम चुनावों के तहत उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई। इस मौके पर उनके साथ होशियारपुर के ऑब्जर्वर शरणजीत सिंह ढिल्लन भी मौजूद थे। देखिए हमारी संवाददाता ज्योत्सना विज की रिपोर्ट। अपने शहर की ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जागरण 24x7 न्यूज़। आगे देखिए क्या रहेगा मौसम का हाल। दस दिओ जी फिर मैनू जी सर अज का जो पहला का कार्यक्रम अज जी साडे ऑब्जर्वर साहब जिहड़े पार्टी वालों नियुक्त ने साथ शरणजीत सिंह ढिल्लों साहब साबका जिहड़े कैबिनेट के मिनिस्टर ने उन्हां दी रहनुमाई हेठ जिले के दोवें प्रधान साहब लाली बाजवा जी, भोलूवाल राठा साहब, साडे एक्स मिनिस्टर थंडल साहब, बीबी जोश जी, धामी जी, इन्हां दी सारियां दी अगवाई हेठ जो कॉरपोरेशन की इलैक्शन आई है जिहदे 50 सीटां ने हुशियारपुर सिटी दियां, पहली बारी श्रोमणी अकाली दल 17 की जगह 50 सीटां लड़न लग्या। उहदे वास्ते कुछ जॉइनिंग सन और जिहड़े कैंडीडेट सन उन्हां दे ऐलान सन। सो अज एक कैंपेन की शुरुआत है। मैनूं आस है, उम्मीद है कि हुशियारपुर के निवासी पिछले 4 सालों की जिहड़ी माड़ी कारगुजारी है, चाहे वो इत्थों के इंडस्ट्री मिनिस्टर की है तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, उन्होंने भी सवाल करनगे। और नाल ही क्योंकि इस इलाके तो सेंटर के वजीर भी ने भाजपा के, उन्होंने भी सवाल करनगे कि तुसी काम की कीता या किहड़ी इंडस्ट्री ला के दित्ती। अफसोस की गल है, इंडस्ट्री लियाउणी तां की सी, इन्हां दे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने तो बाद इंडस्ट्री इत्थे बंद जरूर हुई। सो नौकरी का मुद्दा, बिजली के वधे रेटां जिहड़े 9-9 रुपए यूनिट होया, बिजली के कट, ये वड्डे मुद्दे आ। लोकां नूं पेंशन ना मिलना, आटा दाल ना मिलना, लोकां नूं SC स्कॉलरशिप नहीं मिलनी, लोकां नाल जिहड़े कांग्रेस ने वायदे कीते सी घर घर नौकरी दे कर्जे माफी दे, वो पूरे ना होने, गरीबां दे यूनिट नहीं मिलने, ये सारे मुद्दिआं नूं लैके पंजाब दी भाईचारक सांझ, पंजाब च अमन शांति कानून और जो बादल साहब ने, चाहे वो सड़कों का जाल है, चाहे वो एयरपोर्ट कनैक्टिविटी है, चाहे वो रोड कनैक्टिविटी है, पंजाब की तरक्की वास्ते जो कदम किए सारे मुद्दे बननगे। और मैनू पूरी आस उम्मीद है कि जिहड़े कांग्रेस या बीजेपी की माड़ी कारगुजारी के उत्ते लोग सवाल करते हुए श्रोमणी अकाली दल नूं कामयाब करन। ਧੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੋਟ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੋਟ ਅਲੱਗ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਕਲਾਹਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ कि वार्ड बनतर बदल के किवें कांग्रेस उसका फायदा उठा सकती है या धक्केशाही नाल या कागज़ रिजैक्ट करे नाल। मैं सारे अज अफसरां नूं बेनती भी करदा और एक वार्निंग भी दिना कि लोकतंत्र नाल ना खेडिया जाए। डेमोक्रेसी बहाल रखना हर अफसर की जिम्मेवारी है और मैं आस करूँगा, उम्मीद करूँगा कि वो वजीरां दे प्रैशर हेठ नहीं जाणगे, क्योंकि वजीर की तो पुट्ठी गिनती शुरू है। गल 10 महीने की खेड है। अफसर सही काम करनगे, लोगों को इंसाफ देण दा, लोकतंत्र नूं बहाल रखण। एक काम हो रहा बयान आया सी भाजपा दे कि भी इस नगर निगम दे इलैक्शनां च जिहड़ा अकाली दल नूं अपनी औकात दा पता लग चुका। चलो भाजपा दे वीर नूं मैं कहना चाहुंदा, साडी औकात तां कीड़ी जिन्नी है जी। असीं तां लोकां नूं आप दे चरनां दी धूड़ ही समझदे हां। परमात्मा उन्हां नूं समर्थ बख्शे, सद्भावना बख्शे कि जिहड़े 80 पंजाब दे जीआं नूं मरवा के भी हले हंकार करदे आ। इन्नी ठंड च धी पुत उत्थे पंजाब दा बैठे, उन्हां दा दर्द महसूस करन। पंजाब दे भाईचारक सांझ नूं जिहड़ा तोड़ना चाहुंदे आ, पंजाब दा माहौल जिहड़ा खराब करना चाहुंदे आ, मेरी उन्हां नूं हत्थ जोड़ के बेनती है, साडे सारियां पंजाबियां दी औकात भावें कुछ नहीं है, मगर मरदे देश के भले आस्ते आ, सानू ये काम तो ना
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਗਈਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਕਮਸਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੇਲਾ ਸੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 60 ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਸਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ, ਮਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇਹ ਜੀ ਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਮਗਰ ਕੱਲ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਉਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਰੂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਖੋਲਿਆ ਕਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਪਾੜ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ 25 ਬੰਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਇਹ 2-3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਧੁੰਦਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੇ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨਗੀ ਤੇ ਸੱਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਗਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 60 ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਟਰਨ ਵੱਖਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ 80 ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਲਾਈਬੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਟੌਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ ਪਾਤਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਤੰਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਪਾਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਤੰਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾੜੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈੱਲ ਚਲਾਉਣੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੀਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਝੰਡਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 4 ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ? ਤੇ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ। ਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਰੂਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਉਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਂ ਆਊ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਲਾਸਟ ਤਿੰਨ ਇਹ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਪਹਿਲਾਂ- ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੈਸ ਸੀਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਬਵਾਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁੱਟ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧਰਾ ਪੱਧਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪੰਨੂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ 80% ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ 20,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਆਹੇ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਸਰ ਜੀਐਸਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਸਕੂ। ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਊ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪ ਬੇਮੁਖ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਆਊਟਰ ਵਾਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ 35 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ? ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀ ਤਗੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਵੀ ਤਗੜਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਬਰਗਰ ਹੀ ਖਵਾਈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਬਰਗਰ ਪੀਜੇ ਮੁਫਤ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਸ਼ਨ 50। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਦੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਅਰ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 50 ਤਾਂ ਹੋਊ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਲੋਕ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਆ? ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਤਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਆਪਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਛੱਡੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਛੱਡੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਮੌਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀ 'ਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਗਰ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਦੋਸ਼ੀ 4 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ 2 ਹੋਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੌਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ 100%। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਤਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, 80 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿੱਤੇ। ਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਟੀ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ? ਭਰਾਵਾ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁੱਟ ਜੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ